Hello everyone. Today we will start our second chapter of pharmacology and toxicology, that is route of administration of drug. Okay. So before starting the chapter we must require to know about the route of administration of drug. Okay. What is mean by route of administration? Okay. So route of administration, it is nothing but the entry of drug into our body. Okay, so through which path or through what's the mechanism through which drug it enter into our body? It is nothing but the route of administration of drug. Okay, so we already know that drugs are available in various forms. Okay, that include solids, liquid, semi solid form. Okay, so these are the basic dosage form of drug, and different kind of drug pharmaceutical preparations are there which is form, that includes the ointment, suspension, emulsions, tablets, capsules, injections. Okay, then also some modified preparations are there, that includes control release, sustain release. Okay, so these are the various pharmaceutical preparations which is daily used into our practice. But the administration of these preparations also required a different route for a different type of preparations. Okay, so प्रत्येक प्रिपरेशनसाठी एक प्रिफर असा ॲडमिनिस्ट्रेशन रूट आहे. ओके, so generally some preparations are given orally, some are given through the injection route, some are applied locally. So these are the various kind of routes which are preferred for some specific type of preparations. Okay, so in this chapter we will deal with the different route of administration of drug and the advantages and disadvantages of each route in comparison to the other route. ओके, सो आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये असे डिफरंट रूट बघायचे आहेत की त्याच्यामधून ड्रग आपल्या बॉडीमध्ये एंट्री करतो आणि त्याचे ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस बघायचे आहेत. ओके, सो हा चॅप्टर फार्माकोलॉजी अँड टॉक्सिकोलॉजीमध्ये यासाठी इन्क्लूड केलेला आहे कारण का आपण फार्माकोलॉजी आणि टॉक्सिकोलॉजीमध्ये ड्रगचा स्टडी करतो. ओके, ड्रगच्या लिव्हिंग सिस्टीम बरोबर ज्या इंटरॅक्शन्स आहेत ते स्टडी करतो. ओके, ड्रग लिव्हिंग सिस्टीममध्ये एंट्री कधी करणार आहे? जेव्हा तो रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशनने बॉडीमध्ये एंटर करेल. ओके, सो त्याच्यामुळे हा बेसिक क्रायटेरिया आहे की आपल्याला डिफरंट रूट्स ड्रगच्या ॲडमिनिस्ट्रेशनचे स्टडी करायचे आहेत. ओके, so now I will proceed towards the different routes of drug administrations. Okay, so in this image you have to seen that the different routes of drug delivery. Okay, so through these different routes drug get entered into our body, that includes parenteral, transdermal, topical, rectal. Okay, in parenteral various kind of injections are there, subcutaneous, intramuscular, oral route is there, inhalation route is there. So these are the different kind of routes which acts as a drug delivery system to our body. Okay, so here it is the classification of route of drug administrations. Okay, so mainly three major classes are there, that includes enteral, parenteral and local applications. Okay, so these are the three major classes of routes of drug administration. But before these three classes, there are two major classes of routes of drug administration, that include systemic and local. Okay, so systemic route, it is nothing but the entry of drug into the bloodstream. Okay, so through systemic route the drug get entered into the bloodstream. Okay, so systemic route ने drug ची entry direct blood मध्ये केली जाते. ओके, सो त्याच्यामुळे जर सिस्टेमिक रूटने एखादा ड्रग ब्लडमध्ये डायरेक्ट एंट्री घेत असेल तर तो सिस्टेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करतो. ओके, सो सिस्टेमिक इफेक्ट इज नथिंग बट द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग आफ्टर बीइंग इफेक्टिवली ॲब्झॉर्ब्ड इन टू द ब्लड स्ट्रीम. ओके, सो असाच इफेक्ट की जो ड्रग प्रोड्यूस करतो आफ्टर द effectively absorption of that drug into the blood, right?
सो नेक्स्ट जो मेजर रूट आहे विच इज नोन ॲज लोकल रूट. So local route is nothing but the entry of drug in localized area. Okay, so local route generally locally drug apply केला जातो आणि मग त्या लोकल रिजनवर तो ड्रग आपली ॲक्शन दाखवतो. ओके, सो द लोकल इफेक्ट दॅट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग इन द लोकलाइज्ड एरिया where it is applied or administered. It is known as the local effect. Okay, so these are the two basic effect which is produced by the two basic route, that is systemic route and local route. Okay, then in this classification systemic and parenteral, these are the two major routes which comes under the systemic route. Okay, so systemic route मध्ये आपल्या ह्या 3 क्लासमधले 2 क्लास येतात. त्याच्यामध्ये एंटेरल आहे आणि पॅरेंट्रल. सो दीज आर इन्क्लुडेड इन टू द सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन, व्हाईल द लोकल ॲप्लिकेशन विच कम्स अंडर द लोकल रूट ऑफ ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो इथे तुम्हाला दिसते सिस्टेमिक क्लासिफिकेशनमध्ये एंटरल आणि पॅरेंट्रल आलेलं आहे. सो एंटेरल अगेन डिवायडेड इंटू द 3 सब क्लासेस दॅट इन्क्लूड ओरल रूट, sublingual route and rectal route. Okay, so oral in the sense drug orally administered केला जातो. Okay, sublingual in the sense under the tongue. Okay, and rectal in the sense through anus. Okay, so these are the 3 enteral route of drug administration. Okay, so enteral is nothing but the our gastrointestinal tract. Okay, so intestine. So drug जो आहे तो इंटेस्टिनल ट्रॅक थ्रू बॉडीमध्ये एंट्री करतो. ओके, नेक्स्ट आपण क्लास बघितला तर तो आहे पॅरेंट्रल. ओके, सो द पॅरेंट्रल रूट ऑल्सो having subclasses, that is injections and inhalations. Okay, so injections in the sense different kind of injections routes are there, that includes intravenous, intramuscular, subcutaneous, intraarterial, intraarticular, intrathecal, इंट्राडर्मल. ओके, सो कोणत्या रिजनमध्ये तो जो पर्टिक्युलर ड्रग आहे तो इंजेक्ट केलेला आहे त्याच्यावरून त्याचे डिफरंट काइंड ऑफ रूट्स आहेत. ओके, ऑल्सो देअर इज इनहेलेशन रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन विच कम्स अंडर द पॅरेंट्रल. ओके, सो इनहेलेशन पॅरेंट्रल अंडर आलेला आहे कारण का इनहेलेशन टेक्निकमध्ये काय केलं जातं तर पर्टिक्युलर ड्रग हा इनहेल केला जातो. ओके, इनहेल केल्यानंतर त्याची डायरेक्ट एंट्री जी आहे ती ब्लड स्ट्रीममध्ये होते. ओके, सो त्याच्यामुळे तो इनहेलेशन रूट हा इंजेक्शन्स एवढाच कॅपेबल आहे सिस्टेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करण्यासाठी. ओके, सो these are the two major class which comes under the systemic route of drug administration. Okay, next आपल्याला बघायचं आहे that is local applications. Okay, local route of drug administration which includes skin topical preparations, intranasal, ocular drop, mucosal, throat, vagina, mouth, ear. Okay, so these are the various route of local applications. Okay, so this is a classification of routes of drug administration. Okay, so आता आपल्याला या क्लासिफिकेशन मधला each route in detail बघायचं आहे along with its route of administration in detail and along with its स्पेशल टाईप ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स. ओके, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला त्याच्यासोबतच ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेससुद्धा बघायचे आहेत. ओके, सो फर्स्ट क्लास बघूया आपण रूट ऑफ ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन, दॅट इज एंटेरल रूट ऑफ ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो द टर्म एंटेरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड enteron means intestine. Okay, so the term enteral is derived from the word enteron meaning intestine. So in this case drug is placed directly into the gastrointestinal tract. Okay, so ह्या रूटमध्ये ड्रगची एंट्री आहे ती डायरेक्ट गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅकमध्ये केली जाते. ओके, देर आर 3 टाइप्स ऑफ enteral routes which is known as oral route, sublingual route and rectal route. Okay, that is enema route. Okay, so oral route मध्ये काय केलं जातं,
सो ओरल रूटमध्ये ड्रग इज टेकन इन टू द माउथ कॅव्हिटी. ओके, सो ड्रग माउथ कॅव्हिटीमध्ये ठेवला जातो आणि मग लिक्विडसोबत आयदर वॉटर और मिल्क और एनी काइंड ऑफ लिक्विडसोबत ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेट केला जातो. मोस्टली आपण ड्रग घेताना वॉटर प्रिफर करतो. ओके, in sublingual route where the drug is kept under the tongue. Okay, so जिभेच्या खाली ड्रग ठेवला जातो आणि मग तो आपोआप सबलिंगल कॅव्हिटीमध्ये ॲब्झॉर्ब केला जातो. ओके, आणि थर्ड रूट आहे दॅट इज एनेमा और रेक्टल रूट वेअर ड्रग इज ॲडमिनिस्टर्ड इन टू द रेक्टम थ्रू ॲनस. ओके, सो ॲनस थ्रू रेक्टममध्ये ड्रग एंटर केला जातो. सो दीज आर द 3 basic class of enteral route. Okay, so buccal or sublingual route, the 2 sites for the oral mucosal delivery of drug. So sublingual route, the drug is placed under the tongue and allowed to dissolve. Buccal route, the medicament is placed between the cheek and gum. Okay, so cheek and gum याच्यामध्ये मेडिकामेंट ठेवलं जातं. सबलिंगल रूटमध्ये ड्रग जिभेच्या खाली ठेवला जातो. ओके, आणि त्याच्यानंतर त्याचं ॲब्सॉर्प्शन म्युकसल एरियामध्ये होतं. ओके, सो दिस इज अ फर्स्ट क्लास मेजर क्लास दॅट इज एंटेरल रूट. ओके, सो आता आपण फर्स्ट रूट बघूया विच इज नोन ॲज ओरल रूट ऑफ ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन. ओके, so in this route of administration, drug whether liquid or solid preparations is placed into the mouth cavity and swallowed along with the drinks such as water, milk and etc. ओके, सो ह्या ओरल रूटमध्ये काय केलं जातं, ड्रग जो आहे आयदर सॉलिड और लिक्विड असेल, जर सॉलिड असेल तर त्याला माउथ कॅव्हिटीमध्ये ठेवलं जातं आणि मग पाण्या किंवा दुधाबरोबर किंवा दुसऱ्या कोणत्या तरी लिक्विडसोबत ड्रग सॉलो केला जातो. ओके, ड्रग गिळला जातो आतमध्ये आणि मग त्याची एंट्री जी आहे ती इंटेस्टिनल ट्रॅकमध्ये होते. ओके, किंवा काही वेळा काय केलं जातं, समटाईम्स द टॅबलेट गेट च्यूड by the patient and then get swallowed from the mouth cavity. ओके, सो काही टॅबलेट अशा असतात विच इज अँड च्युएबल. ओके, सो तुम्हाला माहिती असेल फॉर एक्झाम्पल जेलुसिलची टॅबलेट आहे किंवा लिम्सी विटॅमिन सी कंटेनिंग टॅबलेट आहेत. त्या जे टॅबलेट आहेत ते च्युएबल असतात, चावायच्या असतात, सगळंच खायच्या असतात. ओके, सो ह्या टेक्निकने सुद्धा आपण ओरल कॅव्हिटीने ड्रग इंटेस्टाईनमध्ये पाठवू शकतो. ओके, सो ओरल रूट जो आहे विच इज अँड मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन इन विच ड्रग इज गिवन थ्रू माउथ. ओके, सो हा मोस्ट कॉमन रूट आहे. मोस्टली जे प्रिपरेशन्स आहेत ती ओरल रूटने दिली जातात. त्याचे एक्झाम्पल्स बघितला तिथे तुम्हाला दिसेल कॅप्सूल्स आहेत, टॅबलेट्स आहेत, सिरप्स आहेत, म्हणजे मेनी मोर लिक्विड प्रिपरेशन्स आहेत की जे इझिली आपण ओरल रूटने ॲडमिनिस्टर्ड करू शकतो. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे इन डिटेल अबाउट ॲडव्हान्टेजेस ऑफ द ओरल रूट. ओरल रूटचे कोणते ॲडव्हान्टेजेस आहेत ते इथे आपल्याला बघायचे आहेत. सो फर्स्ट आहे कॅन बी सेल्फ ॲडमिनिस्टर्ड, पेन फ्री अँड इझी टू टेक. ओके, सो पर्सन जो आहे तो स्वतः औषध घेऊ शकतो. ओके, सो इट इज अँड सेल्फ ॲडमिनिस्टर्ड. ओके, पेन फ्री, सो कोणत्याही प्रकारचं पेन ओरल रूटने औषध घेताना होत नाही. ओके, सो इट इज अँड पेन फ्री अँड इझी टू टेक. ओके, सो आपल्याला सिम्पली काय करायचं आहे, टॅबलेट जी आहे ती जिभेवर ठेवायची आहे, बकल कॅव्हिटीमध्ये ठेवायची आहे आणि पाण्यासोबत ती गिळायची आहे. ओके, सो इट इज अँड इझी टू टेक. इथे कोणत्याही स्पेशल टेक्निकची किंवा कोणत्याही पर्सनची गरज लागत नाही. ओके, सो फर्स्ट त्याचा मेजर ॲडव्हान्टेज आहे इट कॅन बी सेल्फ ॲडमिनिस्टर्ड, पेन फ्री अँड इझी टू टेक. ओके, सेकंड इथे बघितलं तर ॲडव्हान्टेजेस तर आहे ॲब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस अलॉंग द होल लेंथ ऑफ GI टॅग. ओके, सो ड्रगचं ॲब्सॉर्प्शन जे आहे ते पूर्ण GI ट्रॅक्टमध्ये होतं. ओके, सो थ्रू होल GI टॅग द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग टेक्स प्लेस. ओके, सो मॅक्झिमम ड्रगचं ॲब्सॉर्प्शन ओरल रूटने होऊ शकतं. ओके, नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज आहे ड्रग्स प्रिपरेशन्स नीड्स नो स्टरिलायझेशन्स. ओके, सो ड्रगच्या प्रिपरेशनसाठी स्ट्रिक्टली स्टरिलायझेशनची गरज नाही. ओके, सो both solid and liquid dosage forms can be given through this route. Okay, so majority dosage form आहेत ते ओरल रूटने आपण ॲडमिनिस्टर्ड करू शकतो.
मोस्ट सुटेबल रूट फॉर GI इन्फेक्शन अँड GI पॅरासाइट्स. ओके, जर GI ट्रॅक्टलाच कोणतं इन्फेक्शन झालं असेल तर त्याच्यासाठी ओरल रूट हाच एक मोस्ट प्रिफरेबल रूट आहे. कारण का एकदा आपण बकल कॅव्हिटी थ्रू ड्रग घेतो तो पूर्ण आपल्या GI ट्रॅक्टमध्ये ट्रॅव्हल करतो. ओके, सो त्याच्यामुळे GI ट्रॅकला कुठेही जर इन्फेक्शन झालं असेल तर ओरल रूट इट इज अँड मोर ॲडव्हान्टेजियस. ओके, सो चीप ॲज कम्पेअर टू मोस्ट अदर पॅरेंट्रल रूट. ओके, अदर पॅरेंट्रल रूटपेक्षा अतिशय चीप मीन्स स्वस्त असा हा ओरल रूट आहे. ओके, सो जनरली ओरल रूट हा ॲडमिनिस्ट्रेशनसाठी कॉमनली प्रिफर्ड केलेला रूट आहे. अँड यूज रूट फॉर द ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट ऑफ द मेडिसिनल प्रिपरेशन्स आर कन्झ्युम्ड ओरली. ओके, सो जेवढे पण मेडिसिनल प्रिपरेशन्स आहेत ते जनरली ओरल रूटनेच प्रिफर केले जातात. ओके, अजून त्याचं जर ॲडव्हान्टेजेस आपण कन्सिडर केले तर ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन बाय दिस रूट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल स्किल. ओके, कोणत्याही स्पेशल स्किलची गरज लागत नाही किंवा स्पेशल स्किल पर्सनची गरज लागत नाही. द रूट इज व्हेरी कन्व्हिनियंट अँड इकॉनॉमिकल फ्रॉम द इन्फंट्स टू एजेड पेशंट्स. ओके, सो इन्फंट्सपासून एजेड पेशंटपर्यंत हा रूट इकॉनॉमिकलसुद्धा आहे आणि कन्व्हिनियंटसुद्धा आहे. ओके, सो हे ॲडव्हान्टेजेस झाले ओरल रूटचे ॲज कम्पेअर टू द अदर रूट. ओके, नेक्स्ट आपण त्याचे डिसॲडव्हान्टेजेस बघूया ओरल रूटचे काय काय आहेत. सो फर्स्ट, ड्रग ॲक्शन हॅज स्लोअर ऑनसेट ऑफ ॲक्शन नॉट सुटेबल इन केस ऑफ इमर्जन्सी. ओके, ड्रगची जी ॲक्शन आहे ती स्लोअर ऑनसेट ऑफ ॲक्शन आहे. ओके, सो ड्रग जेव्हा आपण ॲडमिनिस्ट्रेट करतो ओरल रूटने, ओके, सो फर्स्टली त्याचं ॲब्सॉर्प्शन होणं गरजेचं आहे, नंतर डिस्ट्रीब्युशन आणि मग तो ब्लड स्ट्रीममध्ये ॲब्सॉर्प्शन झाल्यानंतर ब्लड स्ट्रीममध्ये एंट्री करतो. एकदा ब्लड स्ट्रीममध्ये त्याचं ऑप्टिमम जे त्या कॉन्सन्ट्रेशन आहे डिझायर्ड इफेक्टसाठी ते झाल्यानंतर ड्रग ॲक्शन प्रोड्यूस करणार आहे. ओके, सो ह्या प्रोसेसला थोडा वेळ लागतो. सो त्याच्यामुळे ओरल रूटने जर ड्रग घेतला तर त्याची ॲक्शन मिळेपर्यंत थोडा वेळ लागतो. ओके, सुद्धा असे ड्रग्स असतील की जिथे अशी कंडिशन असेल जिथे ऑनसेट ऑफ ॲक्शनची गरज आहे, इमर्जन्सी ॲक्शनची गरज आहे, तिथे ओरल रूट हा काम करू शकत नाही. कारण का ओरल रूटने ड्रगची ॲक्शन मिळेपर्यंत थोडा वेळ लागतो. ओके, सो दिस इज अ फर्स्ट ॲडव्हान्टेज ऑफ ओरल रूट. ओके, सो सेकंड दॅट इज ड्रग ॲब्सॉर्प्शन इज इरेग्युलर अँड अनप्रेडिक्टेबल ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ इंजेस्टा. ओके, सो ड्रगचं जे ॲब्सॉर्प्शन आहे ते इरेग्युलर आहे आणि इनप्रेडिक्टेबल आहे. ओके, सो सपोज ड्रग घेतल्यानंतर जर फूड वगैरे प्रेझेंट असेल इंटेस्टाईन ट्रॅकमध्ये तर त्याचा ॲब्सॉर्प्शन रेट स्लोअर येतो, किंवा अदर ड्रगची जर थेरपी सुरू असेल तर ड्रग इंटरॅक्शन, ड्रग फूड इंटरॅक्शन्स असे जे इफेक्ट्स होतात त्याच्यामुळे ड्रगचं ॲब्सॉर्प्शन आहे ते इरेग्युलर आणि अनप्रेडिक्टेबल असतं. ओके, सो त्याच्यामुळे त्याच्या आतमध्ये GI ट्रॅकमध्ये जे इंजेस्टा असतं, जे कंटेंट असतं त्याच्या प्रेझेन्समुळे ड्रगच्या ॲब्सॉर्प्शनवर इफेक्ट होतो. ओके, सो त्याच्यामुळे त्याचं जे ॲब्सॉर्प्शन आहे ते इरेग्युलर आणि अनप्रेडिक्टेबल होऊन जातं. ओके, नेक्स्ट दॅट इज फर्स्ट पास इफेक्ट. द ड्रग्स ॲब्सॉर्ब्ड ओरली आर इनिशियली ट्रान्सपोर्टेड टू लिव्हर वाया द पोर्टल वेन. ओके, सो फर्स्ट पास इफेक्ट इज नथिंग बट ड्रग जेव्हा आपण ॲडमिनिस्टर्ड करतो तेव्हा त्याचं ब्लड स्ट्रीममध्ये जाण्या अगोदरच त्याचं मेटाबॉलिझम होतं. ओके, सो लिव्हरमध्येच त्या ड्रगचं मेटाबॉलिझम होतं. इट इज नथिंग बट द फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ ड्रग. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होतं, ड्रगची सम क्वांटिटी आहे ती फर्स्ट पास इफेक्ट अंदर जाते. ओके, सो ड्रगचं जेवढं कॉन्सन्ट्रेशनची गरज आहे ब्लडमध्ये त्याच्यापेक्षा कमी कॉन्सन्ट्रेशन ब्लडमध्ये जातं. ओके, सो त्याच्यामुळे त्याचा जो इफेक्ट आहे तो त्या ड्रगच्या ॲक्शनवर पडतो. ओके, सो त्याच्यामुळे ओरल रूटने जर ड्रग घेतला तर हा एक मेजर ड्रॉबॅक आहे की जर ड्रग फर्स्ट पास्ट इफेक्ट अंडर गेला तर त्याचं ब्लड स्ट्रीममध्ये जाण्याआधीच त्याचं मेटाबॉलिझम होतं. ओके, सो त्याची जी क्वांटिटी आहे डिझायर्ड क्वांटिटी जेवढं कॉन्सन्ट्रेशन रिक्वायर्ड आहे त्याच्यापेक्षा कमी क्वांटिटी ब्लडमध्ये एंटर करते. ओके, सो त्याचा इफेक्ट ड्रगच्या ॲक्शनवर होतो. सो फर्स्ट पास्ट इफेक्ट इट इज अन मेजर डिसॲडव्हान्टेज ऑफ द ओरल रूट. ओके,
नेक्स्ट जर आपण बघितलं तर इरिटेशन टू गॅस्ट्रिक म्युकोसा. ओके, सो असे काही ड्रग्स असतील की जे गॅस्ट्रिक म्युकोसाला इरिटेट करत असतील, त्याच्यामुळे ते नौशिया वॉमिटिंग लाईक कंडिशन्स येते. ओके, सो असे ड्रग आपण ओरल रूटने ॲडमिनिस्टर्ड करू शकत नाही, कारण का ओरल रूटने ॲडमिनिस्टर्ड केलेले ड्रग जी आय ट्रॅकमध्ये जातात. ओके, पण ते ड्रगच जर जी आय ट्रॅकला इरिटेट करणार असतील तर त्याच्यामुळे पेशंटला वॉमिटिंग, नौशिया यासारख्या कंडिशन्स अराईज होऊ शकतात. त्याच्यामुळे जनरली असे ड्रग आपण ओरल रूटने ॲडमिनिस्टर्ड करू शकत नाही. सो हा एक डिसॲडव्हान्टेज आहे ओरल रूटचा. ओके, सो आपण आता इन ब्रीफ बघूया. So though the oral route is widely used in medical field, it also has a certain limitation for its use in the some emergency conditions. ओके, सो फर्स्ट आपण डिसॲडव्हान्टेज त्याचा बघितलेलाच आहे. त्याची ऑनसेट ऑफ ॲक्शन जी आहे ती स्लोअर आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे जर इमर्जन्सी कंडिशन्स असेल तर अशा कंडिशन्समध्ये आपण ओरल रूट यूज करू शकत नाही. हे त्याचं मेजर लिमिटेशन्स आहे. देन इट कॅन बी यूज्ड इन केस ऑफ अनकॉन्शियस अँड इन कोऑपरेटिव्ह पेशंट्स. इट कॅन नॉट बी यूज. ओके, सो जर पेशंट अनकॉन्शियस असेल किंवा अनकोऑपरेटिव्ह असेल, ओके, सो अशा पेशंटमध्ये आपण ओरल रूट प्रेफर करू शकत नाही. ओके, कारण का पेशंट स्वतः ते औषध घेऊ शकत नाही, कारण का तो ऑलरेडी अनकॉन्शियस अँड अनकोऑपरेटिव्ह कंडिशन्समध्ये असणार आहे. ओके, सो अशा पेशंटमध्ये ओरल रूट हा आपण प्रिफर करू शकत नाही. हा एक त्याचा डिसॲडव्हान्टेज होतो. देन पेशंट शोईंग द सिम्पटम्स ऑफ वॉमिटिंग, डायोरिया हे आपण बघितलेलं आहे की जर पेशंटला ऑलरेडी वॉमिटिंग, डायोरियासारखे जर सिम्पटम्स असतील तर जी आय ट्रॅकमधून जरी तो ड्रग घेतला तरी तो वॉमिटिंग आणि डायोरिया थ्रू बॉडीच्या बाहेर लगेच निघून येणार आहे. सो त्याच्यामुळे त्याची पुढची ॲक्शन जी आहे ती मिळू शकत नाही. ओके, सो असे पेशंट असतील की जे ऑलरेडी वॉमिटिंग आणि डायोरियाने सफर असतील ते त्यांच्यासाठी हा ओरल रूट प्रिफरेबल होऊ शकत नाही. ओके, सो हा एक ओरल रूटचा डिसॲडव्हान्टेज आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट सर्टन ड्रग्स प्रिपरेशन सच ॲज इन्सुलिन विच अंडरगोज द डिग्रेडेशन इन द गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट. ओके, सो जर इन्सुलिनसारखा ड्रग आपण घेतला तर त्याची एक प्रॉपर्टी आहे की तो गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक्टमध्ये त्याचं डिग्रेडेशन होतं. ओके, सो त्याच्यामुळे इन्सुलिनचे जे काही प्रिपरेशन्स असतील दॅट कॅन नॉट बी गिवन थ्रू ओरल रूट. ओके, कारण का त्याचं जी आय ट्रॅक्टमध्ये गॅस्ट्रिक ज्यूसमध्ये गेल्यानंतर त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये गेल्यानंतर त्याचं डिग्रेडेशन होतं. डिग्रेडेशन जर झालं तर त्या ड्रगची ॲक्शन मिळू शकत नाही. ओके, सो त्याच्यामुळे ओरल रूटने इन्सुलिन हे कधीच दिलं जात नाही. आता तुम्ही बघत असाल तुमच्या आजूबाजूला बऱ्यापैकी डायबेटिक पेशंट असतील, इन्सुलिन कोणीच ओरल रूटने घेत नाही. ओके, सो त्याचं मेन रिझन हे आहे की ते इन्सुलिन जो आहे तो जी आय ट्रॅकमध्ये त्याचं डिग्रेडेशन होतं. ओके, सो त्याच्यामुळे जनरली इन्सुलिन जो आहे तो सबक्युटॅनियस इंजेक्शन्स रूटने दिला जातो. ओके, सो असे ड्रग प्रिपरेशन्स आहेत इन्सुलिनचे विच इज नॉट गिवन थ्रू द ओरल रूट. हा एक डिसॲडव्हान्टेज झाला. देन आफ्टर ओरल ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन ड्रग्स लाईक टेस्टेस्टोरॉन आर डिस्ट्रॉयड इन द लिव्हर सेल्स. ओके, ड्यू टू द हिपॅटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिझम. ओके, सो आपण एक डिसॲडव्हान्टेज ऑलरेडी डिस्कस केला दॅट इज फर्स्ट पास इफेक्ट. ओके, सो टेस्टेस्टोरॉन हा जो ड्रग आहे विच शोज हायली फर्स्ट पास्ट मेटाबॉलिझम. ओके, सो त्याचं लिव्हरमध्ये गेल्यानंतर त्याचं लगेच मेटाबॉलिझम होऊन जाणार आहे. सो त्याच्यामुळे त्याची जी डिझायर्ड ॲक्शन, डिझायर्ड कॉन्सन्ट्रेशन ब्लडमध्ये रिक्वायर्ड आहे ते मिळणार नाही आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे टेस्टेस्टोरॉन हा ड्रगसुद्धा आपण ओरल रूटने ॲडमिनिस्टर्ड करू शकत नाही. ओके, then the onset of action of drug administered by the oral route is up to 3 to 4 hours. Due to the delayed onset of action, oral route cannot be used for the drug administration in the clinical emergencies. ओके, सो एकदा आपण ओरल रूटने जर ड्रग ॲडमिनिस्टर्ड केला तर त्याची ॲक्शन आपल्याला 3 ते 4 तासानंतर मिळते. ओके, सो त्याच्यामुळे त्याची ऑनसेट ऑफ ॲक्शन डिलेड असल्यामुळे कोणत्याही इमर्जन्सी कंडिशनमध्ये आपण ओरल रूट प्रिफर करू शकत नाही. ओके, सो जरी त्याचे ॲडव्हान्टेजेस खूप असले तरी काही काही ड्रग्ससाठी त्याचे डिसॲडव्हान्टेजसुद्धा आहेत. ओके, सो त्याच्यामुळे ओरल रूट आपण प्रिफर करू शकत नाही. ओके, सो हे
ओरल रूटचे ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत. ओके, ओरल रूट हा सिम्पल आहे, ह्याच्यासाठी कोणतीही ॲडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक लागत नाही. सिम्पली तुम्हाला ड्रग बकल कॅव्हिटीमध्ये ठेवायचं आहे आणि वॉटरसोबत तो सॉलो करायचा आहे, किंवा जर च्युएबल असेल तर बकल कॅव्हिटीमध्ये ठेवून त्याला च्यू करायचं आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट द oral route of drug administration. Okay, now I will proceed toward the next route, that is फर्स्टली आपल्याला जे आपण ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस बघितलेले आहेत ओरल रूटचे ते कंपेअर करून बघूया, इन शॉर्टमध्ये बघूया. सो ॲडव्हान्टेजेस आहेत इथे कॉमन रूट ऑफ ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन, देन इझी टू ॲडमिनिस्टर्ड, सेल्फ यूज कॅन बी पॉसिबल, व्हेरी सेफ, कन्व्हिनियंट, चीप, no need of sterilization. Okay, so these are the in short advantages of oral administrations. Okay, disadvantages आपण बघितले तर स्लो इफेक्ट आहे, त्याच्यामुळे इमर्जन्सी कंडिशनमध्ये यूज होऊ शकत नाही आहे. नो कम्प्लीट ॲब्सॉर्प्शन इज देअर, फर्स्ट पास्ट मेटाबॉलिझम अंडर जर तो ड्रग गेला तर त्याचं कम्प्लीट ॲब्सॉर्प्शन होत नाही. डिस्ट्रक्शन बाय pH और एन्झाईम्स, सो असे काहीतरी ड्रग्स आहेत की जे GI ट्रॅक्टच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये त्यांचं डिस्ट्रक्शन होतं, डिग्रेडेशन होतं. सो ते ड्रग आपण ओरल रूटने ॲडमिनिस्टर्ड करू शकत नाही आहे. GI इरिटेशन करणारे ड्रग ओरल ॲडमिनिस्ट्रेशन रूट प्रिफर करू शकत नाही आहे. फूड ड्रग इंटरॅक्शन, ड्रग इंटरॅक्शन, फर्स्ट पास्ट इफेक्ट दाखवणारे जे ड्रग आहेत त्यांचं ॲब्सॉर्प्शन हे कमी होतं, त्याच्यामुळे ते ओरल रूटने प्रिफर करू शकत नाही आहे. लो बायोअवेलेबिलिटी असणारे जे ड्रग आहेत ते सुद्धा ओरल रूटने देऊ शकत नाही आहेत. So not suitable for vomiting and unconscious patient and in emergency and bad taste drugs. Okay, so vomiting आणि unconscious patientला ते स्वतः ड्रग घेऊ शकत नाहीत, त्याच्यामुळे ओरल रूट ऑफ ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन तिथे प्रिफर होऊ शकत नाही आहे. आणि इमर्जन्सी कंडिशनला पण नाही, कारण का ओरल रूटला 3 ते 4 तास लागतात ते ड्रगची ॲक्शन दाखवण्यासाठी. सो त्याच्यामुळे इमर्जन्सी कंडिशनमध्ये सुद्धा आपण ओरल रूट प्रिफर करू शकत नाही आहे. आणि असे कोणते ड्रग्स असतील की ज्यांची बॅड टेस्ट आहे, ओके, फारच कडू जर कोणतं हे असेल तर आपण खाऊ का ते? ओके, आपण पेशंट जनरली काय करतो, आता लहान मुलं आहेत किंवा ओल्ड पेशंट्स आहेत, जनरली कडू औषध घ्यायला मागत नाहीत. ओके, सो हा एक डिसॲडव्हान्टेजेस आहे ओरल रूटचा, कारण का आपल्या जिभेमध्ये जे टेस्ट बड आहेत तो ड्रग जो आहे ते ॲक्सेप्ट करत नाही. ओके, कारण का फार कडू टेस्ट असल्यामुळे तो आपण जनरली ॲडमिनिस्टर्ड करू शकत नाही. सो हा त्याचा डिसॲडव्हान्टेज आहे. ओके, सो दिस इज ॲन ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ ओरल रूट. ओके, आय थिंक तुम्हाला ओरल रूट कळलं असेल. जर काही क्युरी असतील तर नक्की विचारा. ओके, नाऊ आय विल प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, दॅट इज सबलिंगल रूट. ओके, so sublingual administration is where the dosage form is placed under the tongue. ओके, सो इथे तुम्हाला इमेजमध्ये तुम्हाला दिसत असेल की टंगच्या खाली सबलिंगल कॅव्हिटीमध्ये ड्रग प्लेस केलेला आहे. ओके, सो रॅपिडली ॲब्झॉर्ब बाय सबलिंगल म्युकसा. ओके, सो सबलिंगल कॅव्हिटीमध्ये जो म्युकसा आहे त्याच्यामध्ये ह्या ड्रगचं रॅपिड ॲब्सॉर्प्शन केलं जातं. ओके, आणि त्याची डायरेक्ट एंट्री जी आहे ती सिस्टेमिक सर्क्युलेशनमध्ये होते. ओके, सो इन दिस केस टॅबलेट और मेडिकामेंट इज टू बी प्लेस्ड बिलो द टंग अँड इज अलाउड टू डिझॉल्व द माउथ कॅव्हिटी. ओके, सो माउथ कॅव्हिटीमध्ये त्याला डिझॉल्व होऊ दिलं जातं. Thus the active medicament get absorbed through the buccal mucous membrane. ओके, सो त्याच्यामुळे डिझॉल्व झाल्यानंतर ब्लड त्या ड्रगचा जो ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट आहे तो बकल म्युकस मेम्ब्रेनमध्ये ॲब्झॉर्ब केला जातो. द ॲब्झॉर्ब मटेरियल इज देन डायरेक्टली पास्ड इन टू द सिस्टेमिक सर्क्युलेशन्स. ओके, सो त्याच्यामध्ये जेवढं पण ॲब्सॉर्प्शन होतं ते डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्क्युलेशनमध्ये त्याची एंट्री होते. ओके, सो जनरली ephedrine hydrochloride tablet which is administered by the root for the treatment of asthma. Okay, so ephedrine hydrochloride हा ड्रग आहे की जनरली तो सबलिंगल रूटने दिला जातो अस्थमासारख्या कंडिशनमध्ये की जिथे लवकर ॲक्शन ऑनसेट ऑफ ॲक्शनची गरज आहे. ओके, तुम्ही टी व्हीमध्ये खूप वेळा बघितलं असाल की अस्थमाचा अटॅक आला की तो पंप शोधतात, पटापट ते माउथ कॅव्हिटीमध्ये
पंप केलं जातं आणि मग नंतर त्यांना श्वास घ्यायला शक्य होतं. ओके, तिथपर्यंत त्यांचा श्वास जो आहे तो त्यांना श्वास घेणं पॉसिबल नसतं. ओके, आणि ह्या अस्थमासारख्या कंडिशनमध्ये इमर्जन्सी ट्रीटमेंटची ऑनसेट ऑफ ॲक्शनची गरज असते. ओके, सो त्यावेळेला आपण हा सबलिंगल रूट प्रिफर करतो. ओके, नेक्स्ट आहे द टॅबलेट ऑफ नायट्रोग्लिसरीन विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेजिमिन फॉर अंजायना पेक्टोरिस. ओके, सो अंजायना पेक्टोरिससारख्या कंडिशनमध्ये नायट्रोग्लिसरीन ही टॅबलेट सबलिंगली दिली जाते. सो त्याच्यामुळे अंजायना पेक्टोरिससारख्या कंडिशनमध्ये सुद्धा रिलीफ मिळतो ड्यू टू द डायरेक्ट सिस्टेमिक ॲब्सॉर्प्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ड्रग. ओके, नाव नेक्स्ट आपण ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस बघूया सबलिंगल रूटचे. सो फर्स्ट ॲडव्हान्टेज आहे दॅट इज ड्रग ॲब्सॉर्प्शन इज क्विक. ओके, सो डायरेक्ट बकल म्युकोसामध्ये त्याचं ॲब्सॉर्प्शन होतं आणि डायरेक्ट एंट्री त्याची ब्लड स्ट्रीममध्ये होते. ओके, सो त्याच्यामुळे ड्रगचं जे ॲब्सॉर्प्शन आहे ते क्विक आहे. देन नेक्स्ट आहे क्विक टर्मिनेशन्स. ओके, सो सपोज आपल्याला ड्रगची ॲक्शन नको असेल तर आपण सिम्पली ती टॅबलेट आहे ती त्या बकल कॅव्हिटीमधून सिम्पली बाजूला काढू शकतो. ओके, सो त्या ड्रगची ॲक्शन आपण तिथे टर्मिनेट करू शकतो. सो क्विक टर्मिनेशन इज पॉसिबल थ्रू द सबलिंगल रूट. ओके, नेक्स्ट त्याचा ॲडव्हान्टेज तुम्ही बघितलात तर फर्स्ट पास अवॉइडेड. ओके, सो फर्स्ट पास्ट मेटाबॉलिझम हा जो इफेक्ट आहे ड्रगचा तो अवॉइड होतो, कारण का GI ट्रॅक्टमध्ये त्या ड्रगची एंट्री होत नाही. तर डायरेक्ट सबलिंगल कॅव्हिटीमधून त्या ड्रगची डायरेक्ट एंट्री ब्लड स्ट्रीममध्ये होते. त्याच्यामुळे फर्स्ट पास मेटाबॉलिझम इफेक्ट अवॉइड केला जातो. नेक्स्ट त्याचा ॲडव्हान्टेज आपण बघूया, इट कॅन बी सेल्फ ॲडमिनिस्टर्ड. ओके, सो जरी ह्याची एंट्री डायरेक्ट सिस्टमिक सर्क्युलेशनमध्ये होत असली तरी त्याचा एक ॲडव्हान्टेज आहे की सेल्फ ॲडमिनिस्ट्रेशन ड्रगचं पॉसिबल आहे. आपल्याला सिम्पली ती जी काही टॅबलेट आहे ती सबलिंगल कॅव्हिटीमध्ये प्लेस करायची आहे. ओके, सो सेल्फ ॲडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल इन द सबलिंगल रूट. ओके, आणि लास्ट त्याचा ॲडव्हान्टेज आहे दॅट इज इट इज ॲन इकॉनॉमिकल. ओके, सो कोणतेही स्पेशल स्किल किंवा टेक्निक यूज करावी लागत नाही किंवा कोणताही स्पेशल स्किल पर्सन रिक्वायर्ड लागत नाही. सो त्याच्यामुळे इट इज ॲन इकॉनॉमिकल रूट. ओके, सो इन ब्रीफ आपण बघूया, ॲज दिस रूट शोज द रॅपिड ऑनसेट ऑफ ॲक्शन इट इज यूजफुल इन मेडिकल इमर्जन्सी केसेस सच ॲज अंजायना पेक्टोरिस. ओके, सो अंजायना पेक्टोरिस ह्या कंडिशनमध्ये की जिथे क्विक ॲक्शनची गरज आहे, सो ह्या कंडिशनमध्ये जनरली सबलिंगल रूट प्रिफर केला जातो. ओके, सो नेक्स्ट आपण ॲडव्हान्टेज बघितलेला आहे दॅट इज ॲडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग कॅन बी प्रिव्हेंटेड सिम्पली बाय स्प्लिटिंग अ टॅबलेट. ओके, सो ड्रगचे जर ॲडवर्स इफेक्ट मिळत असतील तर सिम्पली आपण जे टॅबलेट स्प्लिट करून त्याचे इफेक्ट मिनिमाइज करू शकतो. राईट, ऑल्सो द ड्रग इफेक्ट कॅन बी इफेक्टिवली टर्मिनेटेड बाय स्प्लिटिंग ऑफ टॅबलेट. ओके, सो आपल्याला जर त्या ड्रगचा इफेक्ट नको असेल तर सिम्पली आपण ती टॅबलेट सबलिंगल कॅव्हिटीमधून बाजूला काढू शकतो. सो त्याचे ॲडवर्स इफेक्ट आणि ड्रगचे ॲक्शनसुद्धा आपण टर्मिनेट करू शकतो. ओके, नेक्स्ट आहे दॅट इज ॲज द ड्रग डायरेक्टली रिचेस द सिस्टेमिक सर्क्युलेशन डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग इन द स्टमक इज अवॉइडेड. ओके, सो आपण हे ऑलरेडी बघितलेलं आहे की ड्रगचा फर्स्ट पास मेटाबॉलिझम हा जो इफेक्ट आहे तो अवॉइड होतो, कारण का ड्रगची एंट्री डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्क्युलेशनमध्ये होते. त्याच्यामध्ये कुठेही GI ट्रॅक्टमध्ये ड्रगची एंट्री होत नाही. ओके, आणि नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज इज दॅट इन द ॲक्टिवेशन ऑफ ड्रग in the liver is also avoided. So inactivation of drug in the liver is avoided as the drug bypass the portal circulations and before reaching to the blood. Okay, so drug ची एंट्री पोर्टल सर्क्युलेशनमध्ये प्रिव्हेंट केली जाते, होत नाही. त्याच्यामुळे ड्रगचं जे डिग्रेडेशन आहे फर्स्ट पास मेटाबॉलिझम आहे ते होत नाही आणि त्याची डायरेक्ट एंट्री जी आहे ती सिस्टेमिक सर्क्युलेशनमध्ये होते. सो दीज आर द डिफरंट ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ड्रग. ओके, नेक्स्ट आहे डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ सबलिंगल कॅव्हिटी. ओके, सो डिसॲडव्हान्टेजेसमध्ये बघा इथे फर्स्ट पॉईंट दिलेला आहे अनपॅलेटेबल अँड बिटर ड्रग्स. ओके, सो असे ड्रग्स असतील की जे अनपॅलेटेबल आहेत आणि बिटर आहेत. ओके, अनपॅलेटेबल इन द सेन्स तुमची पॅलेट जी आहे ती त्याला
सहन करू शकत नाही. ओके, आणि बिटर इन द सेन्स कडू. सो असे ड्रग्स आहेत की ज्यांची टेस्ट फार बिटर आहे, अनपॅलेटेबल ड्रग्स आहेत. सो असे ड्रग आपण सबलिंगल रूटने ॲडमिनिस्टर्ड करू शकत नाही. ओके, नेक्स्ट, जर असे ड्रग्स असतील विच कॉजेस द इरिटेशन ऑफ ओरल म्युकोसा. ओके, सो ओरल म्युकोसाची जी लेअर आहे त्याला जर इरिटेशन करत असतील किंवा एनी काइंड ऑफ डॅमेज करत असतील तर असे ड्रग आपण जे आहेत सबलिंगल रूटने देऊ शकत नाही. हा त्याचा एक डिसॲडव्हान्टेज आहे. ओके, नेक्स्ट, लार्ज क्वांटिटी इज नॉट गिवन. ओके, आता तुमची बकल कॅव्हिटी केवढी आहे तुम्हाला माहिती आहे. सो ह्या कॅव्हिटीमध्ये आपण लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग ठेवू शकत नाही आहे, नाहीतर मग ते इरिटेबल होणार आहे. ओके, किंवा ते आपण खाऊ शकत, तो ड्रग आपण ॲडमिनिस्टर्ड करू शकत नाही आहे. सो त्याच्यामुळे लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग कॅन नॉट बी ॲडमिनिस्टर्ड थ्रू सबलिंगल रूट. ओके, अँड नेक्स्ट दॅट इज फ्यू ड्रग्स आर ॲब्झॉर्ब्ड. ओके, सो काही ड्रग्स आहेत त्याचंच ॲब्सॉर्प्शन सबलिंगल रूटने होऊ शकतं. ओके, सो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग आपण सबलिंगल रूटने प्रिफर करू शकत नाही. ओके, फक्त काहीच ड्रग्स, सिलेक्टिव्ह ड्रग्स असे आहेत तेच फक्त आपण ह्या सबलिंगल रूटने देऊ शकतो. ओके, सो हा जो रूट आहे त्याचं सिलेक्शन करताना फक्त काहीच ड्रग आपण प्रिफर करू शकतो. सो हा त्याचा एक मेजर डिसॲडव्हान्टेज आहे. ओके, सो द ओनली डिसॲडव्हान्टेज ऑफ दिस रूट इज दॅट द ड्रग हॅविंग द डायरेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट ऑन हार्ट शुड बी कंटिन्युअसली ॲडमिनिस्टर्ड बाय टेकिंग आउटमोस्ट केअर टू अवॉइड एनी सच ए इफेक्ट. ओके, सो सबलिंगल रूटने जेव्हा आपण ड्रग देतो त्याची डायरेक्ट एंट्री सिस्टेमिक सर्क्युलेशनमध्ये होते. सो जर असे ड्रग्स असतील की ज्याचा डायरेक्ट इफेक्ट हार्टवर होणार असेल तर आपल्याला असे ड्रग ॲडमिनिस्टर्ड करताना खूप प्रिकॉशनची घेणं गरजेचं आहे. ओके, नाहीतर मग त्याचे बॅड इफेक्ट हार्टवर होतात. ओके, सो त्याच्यामुळे हा त्याचा एक मेजर डिसॲडव्हान्टेज आहे. ओके, सो हे झाले ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ सबलिंगल रूट. ओके, आय थिंक तुम्हाला सबलिंगल रूटसुद्धा इन डिटेल कळला असेल. ओके, नेक्स्ट आय विल प्रोसीड टुवर्ड्स द next route, that is third class of enteral route, that includes the enema or enemata route which comes under the rectal route. Okay, so definition here you see that an enema is an introduction of fluid into a lower bowel through the rectum for the purpose of cleansing or to introduce the medication or nourishment. ओके, सो जनरली एनेमा रूटमध्ये काय केलं जातं, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लुइड इंटू द लोअर बॉवेल. ओके, लोअर इंटेस्टाईन आहे त्या भागामध्ये ड्रग फ्लुइड एंटर केलं जातं थ्रू रेक्टम रूट. ओके, सो रेक्टम रूटने जे ड्रग फ्लुइड आहे ते लोअर बॉवेलमध्ये एंटर केलं जातं. त्याचे पर्पज आहेत क्लिन्झिंग. ओके, सो इंटेस्टिनल रूटचं क्लिन्झिंग हे एक मेन पर्पज आहे. देन ॲज अँड मेडिकेशन्स. ओके, सो मेडिकेशन ॲक्शन जर रिक्वायर्ड असेल तर त्याच्यासाठी आपण एनेमा रूट प्रिफर करू शकतो आणि नरिशमेंटसाठी. ओके, सो त्या रूटच्या रिपेअरसाठी किंवा नरिशमेंटसाठी सुद्धा एनेमा रूट प्रिफर केला जातो. ओके, सो एनेमा इज ॲन इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लुइड इंटू अ लोअर बॉवेल थ्रू द रेक्टम फॉर द पर्पज ऑफ क्लिन्झिंग और टू इंट्रोड्यूस मेडिकेशन्स ऑर द नरिशमेंट पर्पज. ओके, सो पिक्चरमध्ये इथे तुम्हाला दिसत असेल की रेक्टम रूटने एनेमा इन्सर्ट केला जातो बॉडीमध्ये. ओके, सो जनरली 2 टाईपचे एनेमा आहेत. फर्स्ट दॅट इज इव्हॅक्युएंट एनेमा अँड सेकंड इज दॅट रिटेन्शन एनेमा. ओके, सो इव्हॅक्युएंट एनेमा इट इज एम्प्लॉयड टू रिमूव्ह द फिकल मॅटर. ओके, सो जनरली फिकल मॅटर बॉडीमधून रिमूव्ह करण्यासाठी इव्हॅक्युएंट एनेमा यूज केला जातो. ओके, सो इट इज ऑल्सो यूज टू रिमूव्ह द फ्लॅट्युलन्स. ओके, सो फिकल मॅटर आणि फॅच्युलन्स क्लिअर करण्यासाठी बॉडीमधून रिमूव्ह करण्यासाठी जनरली इव्हॅक्युएंट एनेमा यूज केला जातो. ओके, सो मॅक्झिमम क्वांटिटी ऑफ फ्लुइड ॲडमिनिस्टर्ड ॲट अ टाईम इज अबाउट 600 ml टू 2 liters. ओके, सो जनरली 2 लिटर्सपर्यंतचा व्हॉल्यूम जो आहे तो जनरली ॲडमिनिस्टर्ड केला जातो. ओके,
द सोप वॉटर एनेमा. ओके, सो त्याचं एक्झाम्पल आहे सोप वॉटर एनेमा. सो द वॉटर ॲडमिनिस्टर्ड विच ॲक्ट्स ॲज ॲन स्टिम्युलंट. ओके, विच स्टिम्युलेट्स द रेक्टम बाय डिस्टेन्शन. ओके, सो जेव्हा सॉफ्ट सोप वॉटर एनेमा जेव्हा यूज केला जातो फॉर द ट्रीटमेंट, सो तेव्हा त्याच्यामध्ये जे वॉटर आहे विच इज ॲक्ट ॲज ॲन स्टिम्युलंट. ओके, सो ते रेक्टमला स्टिम्युलेट करतं आणि त्याचं डिस्टेन्शन करायचं काम वॉटर करतं. ओके, आणि त्याच्यामध्ये जे काही सोप कंटेंट आहे विच ॲक्ट्स ॲज ॲन लुब्रिकंट. ओके, सो सोप त्याच्यामध्ये जेवढं पण सोप कंटेंट आहे ते काय करतं, व्होल जो पाथ आहे रेक्टमचा तो लुब्रिकेट करायचं काम करतं. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होतं, दिस टाईप ऑफ एनेमा इज युटिलाइज्ड टू रिमूव्ह आउट द ऑल कंटेंट ऑफ दॅट रेक्टम रूट. ओके, सो रेक्टममध्ये जे काही कंटेंट आहे ते बाहेर काढायचं काम इझी होतं ड्यू टू द ल्युब्रिकेशन्स अँड water irritations. Okay, so this type of enema is utilized before the surgical operations, delivery and investigation of gastrointestinal tract by x-ray. Okay, so अशा काही सर्जरीज असतात, इंटेस्टिनल सर्जरीज असतील की तिथे GI ट्रॅक्ट जो आहे तो टोटली रिकामा लागतो. ओके, सो अशा कंडिशनमध्ये किंवा डिलेवरीच्या कंडिशनमध्ये सुद्धा पोट रिकामा असणं गरजेचं आहे. सो अशा कंडिशनमध्ये सुद्धा, आणि जर इन्व्हेस्टिगेशन करायचं असेल एक्सरेने GI ट्रॅक्टचं, तर ह्या कंडिशनमध्ये सुद्धा तो GI ट्रॅक्ट पूर्ण रिकामा असणं गरजेचं आहे. ओके, सो अशा कंडिशनमध्ये जनरली इव्हॅक्युएंट एनेमा यूज केला जातो आणि त्याच्या बॉवेलच्या आतमध्ये जेवढं पण कंटेंट असेल ते बॉडीमधून बाहेर काढलं जातं. ओके, so this is an use of evacuant enema. Okay, generally soft soap enema which is used for the evacuant enema purpose. Okay, next type of enema इथे तुम्हाला दिसतंय, that is retention enema. Okay, so here administered fluid that contains the medicament which is retained into the rectum. Okay, so इथे retention आहे means हे जो काही ड्रग ॲडमिनिस्टर्ड करणार आहे तो रिटेंट राहणार आहे. ओके, सो जे काही ड्रग फ्लुइड ॲडमिनिस्टर्ड केलेला आहे ते रेक्टम ट्रॅक्टमध्ये रिटेंट राहतं. सो दस मेडिकामेंट ॲक्ट टोटली ॲज अ प्रेडनिसोलॉन एनेमा. सो एक्झाम्पल त्याचं इथे तुम्हाला दिसते, दॅट इज प्रेडनिसोलॉन एनेमा. सो जनरली प्रेडनिसोलॉन एनेमा विच इज यूज्ड इन द अल्सरेटिव्ह कंडिशन्स. ओके, सो जेव्हा GI ट्रॅक्टला अल्सरेशन्ससारखे कंडिशन्स होते तेव्हा प्रेडनिसोलॉन एनेमा दिला जातो. सो समटाइम्स ड्रग मे ॲक्ट सिस्टमॅटिकली बाय ॲब्सॉर्प्शन थ्रू म्युकस मेम्ब्रेन. ओके, सो जनरली काय होतं, ड्रग जेव्हा GI ट्रॅक्टमध्ये एंटर होतो, ओके, सो तेव्हा तो GI ट्रॅक्टच्या म्युकोसल लेअरमधून त्याचं ॲब्सॉर्प्शन होतं आणि तो सिस्टेमिक सर्क्युलेशनमध्ये जातो. ओके, आणि मग त्या ड्रगची ॲक्शन आपल्याला बॉडीवर मिळते. ओके, सो अदर एक्झाम्पल इज दॅट पॅराअल्डेहाइड एनेमा विच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेसल ॲनास्थेशिया. ओके, सो पॅराअल्डेहाइड एनेमा दिला जातो फॉर जनरेशन ऑफ ॲनास्थेशिया. ओके, सो ॲनास्थेशिया जनरेट करण्यासाठी पॅराअल्डेहाइड हा एनेमा यूज केला जातो. ओके, सो इन दिस केस द क्वांटिटी ऑफ ॲडमिनिस्टर्ड फ्लुइड इज अबाउट 100 to 120 ml. ओके, सो जनरली रिटेन्शन एनेमामध्ये जी ड्रगची क्वांटिटी आहे विच इज नॉट एक्सीड विच इज नॉट मोर दॅन 100 ml. ओके, सो इथे हे दोन टाईपचे एनेमा आहेत. ओके, इव्हॅक्युएंट एनेमा अँड रिटेन्शन एनेमा. इव्हॅक्युएंट एनेमा जनरली बॉवेल कंटेंट रिमूव्ह करण्यासाठी यूज केलं जातं, फ्लॅच्युलन्स रिमूव्ह करण्यासाठी यूज केलं जातं, व्हाईल रिटेन्शन एनेमा जो आहे तो त्या ड्रगची जी मेडिकामेंट जी ॲक्शन रिक्वायर आहे त्याच्यासाठी रिटेन्शन एनेमा यूज केला जातं. ओके, so here it is the advantages and disadvantages of rectal route. Okay, so advantages बघितले तर अनप्लिझंट ड्रग. ओके, सो अनप्लिझंट ड्रग्स असतील की जे आपण दुसऱ्या कोणत्या रूटने ॲडमिनिस्टर्ड करू शकत नाही आहे, सो त्याच्यासाठी प्रेफरेबल रूट आहे रेक्टल रूट. देन इन वॉमिटिंग अनकॉन्शियस केसेस. ओके, सो असे पेशंट आहेत की ज्यांच्यामध्ये वॉमिटिंग अनकॉन्शियसनेस लाईक कंडिशन्स आहेत, सो त्या पेशंट्समध्ये आपण थ्रू रेक्टल रूट ड्रग ॲडमिनिस्टर्ड करू शकतो. ओके, सो दीज आर द ॲडव्हांटेजेस ऑफ रेक्टम रूट ओव्हर द अदर रूट्स. ओके, नेक्स्ट दॅट इज डिसॲडव्हांटेजेस, दॅट इन्क्लूड्स
inconvenient and embarrassing. Okay, so generally rectum route through एखादा ड्रग ॲडमिनिस्टर्ड करणं विच इज अन एम्ब्रेसिंग अँड अल्सो इनकन्व्हिनियंट. ओके, सो इझिली जनरली कोणीही या रूटने ड्रग ॲडमिनिस्टर्ड करू शकत नाही. ओके, अँड नेक्स्ट डिसॲडव्हान्टेजेस इज दॅट इट कॉजेस द रेक्टल इन्फ्लामेशन्स. ओके, सो जर व्यवस्थित नीट टेक्निकने जर तो ड्रग त्या रूटने ॲडमिनिस्टर्ड केला नाही तर त्या रूटला डॅमेज होण्याची शक्यता असते. ओके, सो त्याच्यामुळे जनरली रेक्टल इन्फ्लामेशन होण्याची शक्यता असते. सो त्याच्यामुळे हा एक त्याचा डिसॲडव्हान्टेज आहे. ओके, सो इथे आपण एक्झाम्पल बघितलेले आहेत. प्रेडनिसोलॉन अल्सरेटिव्ह कोलायटिस या कंडिशनमध्ये आपण यूज करतो आहे. एर्गोटामाइन डायझेफॉर्म विच इज यूज्ड फॉर द सिस्टेमिक इफेक्ट. ओके, सो ह्या ड्रगचे जो सिस्टेमिक इफेक्ट रिक्वायर्ड आहे, डिझायर्ड आहे, तो थ्रू रेक्टल रूट एनेमामधून मिळतो. ओके, सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ रेक्टल रूट. ओके, सो आय थिंक आत्तापर्यंत झालेले जे एंटेरल रूट्स आहेत, ओके, ते तुम्हाला व्यवस्थित कळले असतील. दॅट इज ओरल रूट, सबलिंगल रूट अँड एनेमा रूट. ओके, सो हे तिन्ही रूट मेजर रूट्स आहेत. ओके, आपण त्याचे इन डिटेल आपण त्याचे ॲडव्हान्टेजेस, डिसॲडव्हान्टेजेस अलॉंग विथ रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन्स, टेक्निक्स. ओके, सो हे इन डिटेल आपण डिस्कस केलेलं आहे. ओके, सो हे तिन्ही रूट जे आहेत ते अंडर एंटेरल क्लास अंडर येतात. मीन्स असे ड्रग जे इंटेस्टाईनमधून ॲडमिनिस्टर्ड केले जातात आणि हे जे ड्रग्स आहेत ते आपल्याला सिस्टेमिक इफेक्ट दाखवतात. ओके, सो हे मेजर 3 रूट आपण आज बघितलेले आहेत. एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर विचार केला तर तिन्हीही रूट एक्झाममध्ये विचारले गेलेले आहेत. ओके, ओरल रूटसुद्धा, सबलिंगल रूटसुद्धा आणि रेक्टल दॅट इज एनेमा रूटसुद्धा. ओके, सो तिन्ही रूट एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूसुद्धा इम्पॉर्टंट्स आहेत. ओके, सो त्याचे ॲडव्हान्टेजेस, डिसॲडव्हान्टेजेस एक्झाममध्ये विचारले गेलेले आहेत. ओके, सो इथे मी आपलं लेक्चर स्टॉप करते. ओके, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपल्याला नेक्स्ट सिस्टेमिक रूट बघायचा आहे. दॅट इज पॅरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो पॅरेंट्रली ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेट करण्यासाठी स्पेशल टेक्निक्स किंवा कोणते रिक्वायरमेंट गरजेचे आहेत ते आपल्याला बघायचे. त्याच्यानंतर पॅरेंट्रल रूट यूज केल्यानंतर त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, अलॉंग विथ इंजेक्शनचे टाईप बघायचे आहेत आणि त्यांचेसुद्धा आपल्याला ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस कम्पेअर करायचे आहेत. ओके, सो पॅरेंट्रल रूट अलॉंग विथ डिफरंट काइंड ऑफ इंजेक्शन्स. ओके, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला लास्ट आपला रूट बघायचा आहे. दॅट इज लोकल रूट ऑफ ड्रग ॲप्लिकेशन्स. ओके, जो आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये हे बघणार आहोत. ओके, सो आय थिंक आत्तापर्यंत एक्सप्लेन केलेले रूट आणि रूट ऑफ ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन इन डिटेल तुम्हाला सगळं व्यवस्थित समजलं असेल. जर कोणताही पॉईंट तुम्हाला समजला नाही आहे किंवा कोणतीही क्युरी असेल तर माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करा. ओके, सो हॅपी लर्निंग टू ऑल. थँक यू फॉर लिसनिंग मी. स्टे होम, स्टे सेफ अँड टेक केअर युअर सेल्फ. थँक यू. गुड बाय.